number 1, song number 1. Song number 1, sheet. Long, long ago, so the story is told, a man was born to be king. He had no throne, not a crown of gold, but palace was only a name. He was the God with the most of the light, the world with the soul and the king. We will not be close until they will smile, or son of a king could be. In the eye of the cross, and the seal in the tomb, and he says that he did it for me. For the soul rolled away, and they rose from the grave, what son of a king could he be? Man was living in the darkness of sin, and turned back of a dawn. Death was the way he had done for himself, the path which he has tread. But God loved the world that he gave his Son, to pay the price for our sin. His only crown was a crown of thorns, what son of a king could he be? Yet he died on the cross, and the seal in the tomb, and he says that he did it for me. For the soul rolled away, and he rose from the grave, what son of a king could he be? Down through the years as the story is told, the question cannot be denied. How could a man was born to be king, be led to the cross crucified? How could his soul is made to die, a death of such agony? His death is the way to the kingdom of God, what son of a king could he be? Yet he died on the cross, and the seal in the tomb, and he says that he did it for me. For the soul rolled away, and he rose from the grave, what son of a king could he be? Song number 25. యేసు ప్రభువేగాక వసుధలో రక్షకుడే లేడు, వసుధలో రక్షకుడే లేడు. సార్వత్రికమున సర్వజగమున, సార్వత్రికమున సర్వజగమున, వెదకిన గానే వేసారినను, వెదకిన గానే వేసారినను. యేసు ప్రభువేగాక వసుధలో రక్షకుడే లేడు, వసుధలో రక్షకుడే లేడు. బైబిలు చూపెడు దేవా మార్గము, బైబిలు చూపెడు దేవా మార్గము, భూమిలోనే చట్ట కనుగొనలేము, భూమిలోనే చట్ట కనుగొనలేము. యేసు ప్రభువేగాక వసుధలో
లేరు వసుధలో రక్షకుడే లేరు యేసుకు నేను నివాసము కాగా యేసుకు నేను నివాసము కాగా సుస్థిరమాయేను నా రక్షణం సుస్థిరమాయేను నా రక్షణం యేసు ప్రభువే గాక వసుధలో రక్షకుడే లేరు వసుధలో రక్షకుడే లేరు మానవ జీవిత వడియడు నావం మానవ జీవిత పాపమరితమై మునిగెడు వేళ పాపమరితమై మునిగెడు వేళ యేసు ప్రభువే గాక వసుధలో రక్షకుడే లేరు వసుధలో రక్షకుడే లేరు స్వయం కృషుడు సహస్రములు స్వయం కృషుడు సహస్రములు చేసినాను దోషములు చేసినాను దోషములు యేసు ప్రభువే గాక వసుధలో రక్షకుడే లేరు వసుధలో రక్షకుడే లేరు యేసులో గాక మోక్షము లేదు యేసులో గాక మోక్షము లేదు అరులకు నన్న కరుణామయుడే అరులకు నన్న కరుణామయుడే యేసు ప్రభువే గాక వసుధలో రక్షకుడే లేరు వసుధలో రక్షకుడే లేరు Song number 20. सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया मुक्ति को लाया दुनिया में आया मुक्ति को लाया पापी को आके बचाया बचाने यीशु दुनिया में आया पापी को आके बचाया बचाने यीशु दुनिया में आया सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा आदम का पुत्र कहलाया कहलाने यीशु दुनिया में आया आदम का पुत्र कहलाया कहलाने यीशु दुनिया में आया सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया अंधों को आंखें गूंगों को बोले अंधों को आंखें गूंगों को बोले बैरों को शब्द सुनाया सुनाने यीशु दुनिया में आया बैरों को शब्द सुनाया सुनाने यीशु
We three kings of Orient are, bearing his sweet brothers above. Hill and fountain, moor and mountain, flowing yonder sun. Oh, star of wonder, star of love, star with royal beauty bright, westward waving, still proceeding, guide us to thy perfect love. Oh, the King of Bethlehem's slain, Lord, thy praise to coming again. King forever sings in them, for us all to reign. Oh, star of wonder, star of love, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect love. Frankincense to offer above, incense unto thy divine. Praising God when raising, worshiping God most high. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect love. Mary smiling, sweet your perfume, breathes the life of gathering gloom. Sorrowing, sighing, feeling, dying, singing the song for doom. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect love. Glorious now, beholding our eyes, King and boy and sacrifice. Hallelujah, hallelujah, earth to heaven reply. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect love. Song number 23. Song number 23. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ. తనకిష్టులైన మనుషులకు హృదయాంతర సమాధానం. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ. ప్రకాశించే ప్రభువు మహిమ, దుర్గాగణము వెలిచేదా. ప్రకాశించే ప్రభువు మహిమ, దుర్గాగణము వెలిచేదా. మహా సంతోషకరమైన వార్త ప్రకటించే ప్రజలందరికీ. మహా సంతోషకరమైన వార్త ప్రకటించే ప్రజలందరికీ. తనకు ఇష్టమైన మనుషులకు హృదయాంతర సమాధానం. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ. సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ.
మనకిష్టులైన మనుజులకు భూయందున సమాధానం సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ నిత్యజీవం నీకిచ్చుటకు అరుణించిన కీర్తి అరుపుడు నిత్యజీవం నీకిచ్చుటకు అరుణించిన కీర్తి అరుపుడు రక్షకు యేసు నంబినచో తప్పించు నరక శిక్ష రక్షకు యేసు నంబినచో తప్పించు నరక శిక్ష మనకిష్టులైన మనుజులకు భూయందున సమాధానం సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ Song number 8. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. And empty grave is there to prove my Savior lives because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. I'll seek to hold a newborn baby and feel the pride and the joy He gives. That greatest thing, the calm assurance, this child can grace and certain this, because Christ lives, because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river and fight that soil and war with pain. And then as death gives way to victory, I see the lights of glory and I know He lives because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Song number 32. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన బలవంతుడైన ప్రభు నిత్యుండగు తండ్రి సమాధానాధిపతి నిత్యుండగు తండ్రి సమాధానాధిపతి విష్ణువుగా జన్మించెను
Song number 16, Mukti Dilaishi. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति 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 दिलाए यीशु नाम, बोला मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दास महान, यीशु है दास महान, यीशु है दास महान, यीशु है दास महान, बोला मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पर हुआ बलिदान, क्रूस पर हुआ बलिदान, क्रूस पर हुआ बलिदान, क्रूस पर हुआ बलिदान, बोला मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हम सबके पापों को छुड़ाए, हम सबके पापों को छुड़ाए, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, बोला मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, Inarangi Manchiro. వినరండి మంచి బోధ, దీని విను నమ్ము వారికి తొలగు నరక బాధ, వినరండి మంచి బోధ, వినరండి మంచి బోధ, దీని విను నమ్ము వారికి తొలగు నరక బాధ, వినరండి మంచి
ఈ మంచి బోధ నమ్ము వారికి తొలగు నరక బాధ వినరండి ఈ మంచి బోధ తనువు స్థిరము కాదు తనతోనే మీరాదు పనికి మారిన లోకమండి ఎంత గనులైన పాపులేనండి లోకమును నమ్మి చెడిపోవకండి ఈ లోకబుద్ధిని మాని తెలియండి మదివుని వినరండి ఈ మంచి బోధ దీని విను నమ్ము వారికి తొలగు నరక బాధ వినరండి ఈ మంచి బోధ కోటి కొక్క కుండ కూరకి కుండ కోటి కుండలు మట్టి కావాం కుండ మన్ను కాదాం అవి కుమ్మరయ్యా చెయ్యలేదా మనల వాటితో పోలిస్తే కాదా అయ్యో కాటి వరకే కులము తరువాత ఏ కులము వినరండి మంచి బోధ మీరే విను నమ్ము వారికి తొలుగు నరక బాధ వినరండి మంచి బోధ అన్నలారని అన్నలారనే విన్నవింతులేడు అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా ఆది అంతము సర్వ సృష్టిని కలిగించిన కరుణామయుడు సకల దేవులను సాకుచున్నాడు సత్య స్వరూపిణి నేనే అన్నాడు నిన్న నేడు ఒక రీతిగానున్నాడు విన్నారా నిన్న నేడు ఒక రీతిగానున్నాడు విన్నారా అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా కరుణ సముద్రుడు యేసుక్రీస్తు ఒక కన్య గర్భమును పుట్టినాడు తన ప్రజలను చేత పట్టినాడు ప్రభు హస్తములెత్తి పుట్టినాడు ఆ మూగవారిని కుంటి కొట్టిన కుష్ఠరోగులను భక్తులనక ప్రభు బాగు చేసినాడు విన్నారా భక్తులనక ప్రభు బాగు చేసినాడు విన్నారా అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా అదిగదిగో పరలోక రాజ్యము అగుపడుతున్నది మోక్ష భాగ్యం చరణ మరణము లేని స్థలము జయించు వారికి జన్మస్థానం పొందగోరు వారందరూ రారండి విన్నారా పొందగోరు వారందరూ రారండి విన్నారా అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా పాపము నుండి తొలగుడెవడిగా పరలోకమునకు నడువుడు త్వరగా ఇమ్మని యేసును నమ్మిన వారికి సమ్మతితో ప్రభు సాక్షుడు సచ్చరిత్రుడు యేసుక్రీస్తు వినుడి విన్నారా సచ్చరిత్రుడు యేసుక్రీస్తు వినుడి విన్నారా అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా దొంగల వ్యభిచారులు నరంతగా దేశద్రోహులను రారమ్మను చూరేనే మార్గము సత్యము జీవము నా ద్వారమే పరలోకము నిత్యము నమ్మిన వారికి నరకము లేదను విన్నారా నమ్మిన వారికి నరకము లేదను విన్నారా అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా అన్నలారనే విన్నవింతులేడు విన్నారా बोलो राजा यीशु की जय ए डैनी डैनी మైక్ తీసుకో ఈ మైక్ తీసుకో మీ ముగ్గురు పాడాలి శామి డానీ తర్వాత జాన్ ముగ్గురు డయానా డయానా ఇదిగో నీకు తర్వాత అక్క ఎవరు జరుష్ అక్క बोलो राजेश शामी बोलो राजा यीशु की जय बोलो राजा यीशु की जय बोलो राजा यीशु की जय बोलो राजा यीशु
जी चुप है चंदा चुप है तारे, चंदा चंदा प्यारा हंसे। चुप है चंदा चुप है तारे, चंदा चंदा प्यारा हंसे। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रातों में आके दूतों में जाके दुनिया में सबको जगाया। रातों में आके दूतों में जाके दुनिया में सबको जगाया। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, ज्योति जलाया, ज्योति जलाया, प्रभु की स्तुति गाया। ज्योति जलाया, ज्योति जलाया, प्रभु की स्तुति गाया। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, होली है राजा, होली है प्रभु, तुमने उसी को जगाया। होली है राजा, होली है प्रभु, तुमने उसी को जगाया। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి కాలనీ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మనందరికీ తెలుసు, ప్రపంచమంతటా కూడా క్రీస్తు యేసు యొక్క జన్మదినాన్ని అందరూ జరుపుకుంటూ ఉంటున్నారు. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎందుకు మరి 2021 సంవత్సరాల క్రితము ఈ లోకంలో జన్మించాడు? ఆయన జన్మించడం వలన ఈ లోకానికి కలిగినటువంటి ఫలితం ఏంటిది? ఆయన వచ్చి చేసినటువంటి ఆ యొక్క బలి అర్పణము, తద్వారా మానవుడు పొందినటువంటి ఆ పాపస్థితి నుంచి విడుదల, ఈ కొన్ని విషయాలపైన సహోదరుడు మోసెస్ గారు, దేవుని సేవకులు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారు క్షుణ్ణంగా ఈ విషయాలని మనకు తెలియపరుస్తారు. దయచేసి మీరందరూ కూడా శ్రద్ధతో వినాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, మీ మధ్యలో ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క సువార్తని ప్రకటించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ తరుణాన్ని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ, సహోదరుడు మోసెస్ గారిని వచ్చి మరి దేవుని వాక్యం అందించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ప్రియమైనటువంటి కార్తీ నగర్ వాసులారా, ఈ సాయంకాలంలో మీకందరికీ కూడా శుభ సాయంత్రపు వందనములు తెలియజేస్తుంటున్నా.
ఈ సాయంకాలమున మీకు ఒక శుభవర్తమానమును మీకు తెలియజేయాలని ఆశపడుతుంటున్నా. 2021 సంవత్సరం క్రితము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన దేవుని కుమారుడు కూడా మానవుడిగా ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారు అనేటువంటి సత్యమును మీకందరికీ కూడా విషదపరచాలనేటువంటి ఆశతో మీ మధ్యకు మేము వచ్చి ఉంటున్నాం. లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుషులందరూ కూడా చీకటిలోనూ మరణ ఛాయలో కూర్చుండి ఉన్నట్టుగా దేవుని వాక్యం నుంచి మనం చూస్తుంటున్నాం. వారందరికీ వెలుగిచ్చుటకై దేవుడు మహావాత్సల్యమును బట్టి తన కుమారుడు యేసుక్రీస్తుని ఈ లోకానికి అనుగ్రహించినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. ఆయన దేవుడైంటున్నాడు, దేవుని కుమారుడైంటున్నాడు. దేవునితో సమానముగా ఆయన ఉండుట ఏమాత్రం కూడా విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యము కాదండి. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన తను తాను తగ్గించుకున్నాడు. ఈ లోకానికి తాను చేసినటువంటి మానవునిగా ఈ లోకానికి రక్తమాంసములలో ఆయన రావడానికి ఇష్టపడి ఉంటున్నాడు. ఎందుకని ఆయన రక్తమాంసములో పాలివాడు కావాల్సింది? ఈ సంగతులను మనము ఈ సాయంకాలమున చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మనుషులు చీకటిలోను మరణ ఛాయలోను కూర్చుని ఉన్నారని దేవుని వాక్యము స్పష్టంగా బయలుపరుస్తూ ఉంది. చీకటి అనగా వారు సత్యము తెలుసుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. చీకటి అనగా వాస్తవం ఏంటో తెలియనటువంటి స్థితి. ఏమిటి చీకటి అంటే? ఏమి చేయాలో తెలియనటువంటి, ఏమి చేయాలో తోచినటువంటి స్థితి. ఈ చీకటి అనేటువంటిది మనం చూసినట్టయితే సాతాను లేక అపవాది లేక మరి సర్వలోకంలో మోసపుచ్చుచు సాతానని అపవాదని పేరుగినటువంటి ఇతను మరి ఏం చేస్తున్నాడంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను మోసగిస్తూ వచ్చాడు. దేని గురించి మోసగిస్తూ వచ్చాడు? సత్యమును తెలుసుకోకుండా మోసగిస్తూ వచ్చాడు. అబద్ధములోని వారిని మానవులను వాడు ఉంచుతూ వచ్చినట్టుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తుంటున్నాం. ఈ సాతానికి పేరు ఇంకొకటి ఉందండి. అదేంటంటే వాడు అబద్ధికుడును, ఆది నుంచి అబద్ధమునకు జరగకుండా ఇచ్చున్నాడు. అబద్ధమును సృష్టించి అబద్ధంలోనికి సర్వలోకంటే మానవులను మోసగించి దానిలో వారిని ఉంచినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. అందుకని వారు చీకటిలో ఉన్నారని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది. సత్యమును తెలుసుకోలేటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. అందుకని మనుషులు అందరూ అనుకుంటారు, చాలామంది, మేము పాపము చేయలేదు, మేము పాపులము కాదు అనేటువంటి ఒక గొప్ప నమ్మకము ప్రతి మనిషికి కూడా ఉంది. ఎందుకు మనిషి ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాడంటే సాతానుడు ఆ యొక్క మోసము లేకపోతే ఆ చీకట్లో ఉంచేశాడు. వారు పాపము చేయలేదనేటువంటి. చూడండి, వాస్తవంగా ఏ మనిషి కూడా నేను పాపిని అని ఒప్పుకోడు, లేకపోతే నేను పాపములు చేశాడని కూడా ఒప్పుకోడు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళగా. కానీ పాపపు స్వభావం అనేటువంటిది మానవుల్లో ఉంది. అది లేదు అని ఎవరు కూడా చెప్పలేం. నేను చాలాసార్లు నేను దేవుని వాక్యం బోధిస్తున్నప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను. చూడండి, ఒక చిన్న పిల్లవాడిని మీరు తీసుకోండి. ఉదాహరణకి చిన్న పిల్లవాడు వాడు పుట్టిన తర్వాత పాకడం ప్రారంభిస్తాడు. వాడు పాకుతూ ఉంటుండగా ఆ నేల మీద ఉన్నటువంటి ఏదైనా మరి వస్తువు ఏదైనా చిన్నది వాడికి కనబడితే దాన్ని చూసినప్పుడు వాడు అటు ఇటు చూస్తాడు. అర్థమైందండి? అటు ఇటు చూస్తాడు. ఎందుకు చూస్తాడు? ఎవరైనా తను గమనిస్తున్నారా లేదా అని చూస్తాడు. అర్థమైందండి? వాడు ఎంత అండి? వాడి వయసు ఎంత? కొన్ని నెలలు మాత్రమే. ఆ నెలలో వయసు ఉన్నటువంటి మరి ఆ చిన్న బాలునికి, శిశువుకి ఎవరు నేర్పించారు? తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు తల్లి ఏమైనా నేర్పించిందా? నేర్పించలేదు. కానీ వాడు మట్టి బిడ్డను చూసి ఆ మట్టి బిడ్డను నోట్లో పెట్టుకునే లోపు వాడు అటు ఇటు చూస్తాడు. చూసి ఎవరు చూడటం లేదని అనుకొని ఏం చేస్తాడు? వాడు దాన్ని తీసి నోట్లో పెట్టుకుంటాడు. నోట్లో పెట్టుకున్న సంగతిని దూరంలో ఉన్నటువంటి తల్లి గమనించి దగ్గరికి వచ్చి నోరు తెరువు అంటే తెలుసా? తెరవడు. నోరు ఇంకా గట్టిగా మూసుకుంటాడు. అర్థమైందండి? వాడు చేసినది తప్పని వాడికి తెలుసు, కానీ ఆ తప్పుని ఒప్పుకోవడానికి వాడు ఇష్టపడలేదు. అంత చిన్న ప్రాయంలో అది తప్పు చేయడానికి వాడిని ప్రేరేపించింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి స్వభావం. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా, మానవుల్లోనికి పాపపు స్వభావం అనేటువంటిది వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది అంటే దేవుడు ఆయన సృష్టికర్త అయింది. దేవుడు మానవుని సృష్టించినప్పుడు దేవుని గ్రంథంలో మనం చదువుతాము, ఆయన తన పోలికలో తన స్వరూపములో నరుని సృజించాడు. వారి స్త్రీని గాను పురుషుని గాను సృజించినట్టుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. స్త్రీ పురుషులుగా వారిని ఆయన సృజించినప్పుడు మానవుడు దేవుడు చేసినప్పుడు ఎంతో మంచిగా ఉన్నాడు, పాపము లేని వాడుగా ఉన్నాడు, పరిశుద్ధమైన వాడుగా ఉన్నాడు, దేవుని పోలించున్నాడు, దేవుని స్వరూపంలో ఉన్నాడు. అయితే మానవుల్లోకి పాపము స్వభావం ఎప్పుడు వచ్చింది అని మనం గమనించినట్లయితే, ఎప్పుడైతే మానవుడు దేవుని మాటను మీరించున్నాడో, దేవుని మాటను వెళ్ళినటువంటి స్థితికి వచ్చాడో, దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించినటువంటి స్థితికి వచ్చాడో, పాపం అనేటువంటిది మానవుల్లోనికి ప్రవేశించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం.
ఎప్పుడైతే పాపం అనేది మానవుల్లో ప్రవేశించిందో అప్పటి నుంచి సాతానుడు మరి మానవుని చీకటిలో ఉంచేశాడు. అందుకనే చీకటి సంబంధమైనటువంటి క్రియలు చేయడానికి మానవుడు ఇష్టపడుతున్నట్టుగా మనము గమనించగలము. వాస్తవంగా చూస్తే మనం కూడా చాలామందిని మనకి అబద్ధం చెప్పొద్దు అని ఉంటుంది. అబద్ధం చెప్పడం మనకి ఇష్టం ఉండదు, కానీ ఏం చేస్తాం అబద్ధము చెప్పేస్తాం. అర్థమైందా? అబద్ధం చెప్పడం ఇష్టం ఉండదు, కానీ మనము స్కూల్కి పోతాము, హోంవర్క్ చేయము కదా. టీచర్ అడుగుతుంది ఏమని, హోంవర్క్ చేశారా కదండి. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలా కదా. చేయలేదంటే కొడతారు కదా. అందుకని చేసామని చెప్తే కనుక అయిపోతుంది కదా. కాబట్టి చేసేసామని చెప్తారు కదండి. ఆలస్యంగా వస్తారు ఆఫీస్కి. ఎందుకని ఆలస్యంగా వచ్చారంటే లేటుగా లేచాను అందుకని లేట్ అయిందని చెప్తారా? లే ఏం చెప్తారు? దానికి ఏదో ఒక అబద్ధము చెప్తారు కదండి. ఇవన్నీ సులువైనటువంటి చాలా సులువుగా చేసేటువంటి తప్పులు మనం. ఎందుకని ఇది చేస్తున్నాము? వాస్తవంగా మనకు అది చెప్పాలని ఇష్టం లేదు, అర్థమని. కానీ బలవంతం చేయబడి మనము ఆ సంగతులు చేస్తున్నాం. కారణం ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి పాపపు స్వభావమే దానికి కారణమైంటుంది. మానవుడు ఇలాగా తనకి ఇష్టం లేకుండానే పాపమునకు దాసుడైపోయినటువంటి కారణం చేత, పాపము తనను ఏలుచున్నటువంటి కారణం చేత పాపములు చేసునే ఈ లోకము జీవిస్తున్నాడు. అందుకనే మానవుడు చీకటిలో ఉన్నట్టుగా దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది. సత్యం చూడలేకపోతుంటున్నాడు, వాస్తవం తెలుసుకోలేకపోతుంటున్నాడు, ఏది నిజమో దానిలోకి అతడు రాలేకపోతుంటున్నాడు. అందుకని ఆ పాపం వలన వచ్చేటువంటి జీతం మరణమని దేవుని గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది. పాపం వల్ల వచ్చే జీతము మరణమైంటుంది. కనుకనే ఈ పాపము చేసేటువంటి అనగా ఈ చీకట్లో ఉన్నటువంటి మానవుడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడండి? మరణ ఛాయలో ఉన్నాడు, అంటే మరణపు నీడలో ఉన్నాడు. ఒక దినమున తనకి మరణం సంభవించినయింది. ఈ లోకాన్ని తాను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జీవమైనటువంటి దేవుని సన్నిధిలో ప్రతి మానవుడు కూడా నిలబడాల్సినటువంటి ఒక దినమును వచ్చి దేవుని గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది. గొప్ప తీర్పు జరగనైంది. ఆ తీర్పులో మానవులందరూ కూడా దేవుని సన్నిధికి తీసుకురాబడతారు. వారు చేసినటువంటి క్రియలు అవి మంచివైనా సరే చెడ్డమైనా సరే ప్రతి క్రియను బట్టి మానవుడు దేవుని దగ్గర నుంచి జీతము పొందనైతున్నాడు. పాపంలో వచ్చి జీతం మరణం కనుక మానవుడు పాపము చేసి చనిపోతే కనుక దానికి జీతముగా మరణాన్ని పొందనైతున్నాడు. మరణం అనగా నిత్య నరకము, అదే పాతాళం అని మనం చెప్తూ ఉంటాం. అదే కనుక మానవుడు తన పాపం నుంచి విడుదల పొందినవాడైతే, పాప క్షమాపణ పొందినవాడైతే కనుక అతడు నిత్య జీవమును సంపాదించుకొని దేవునితో సదాకాలము ఉండనైతున్నాడు. అనగా పరలోకములో లేక మోక్షములో అతడు తన జీవితంలో గడపనైతున్నాడు. అందుకని యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి 2021 సంవత్సరముల క్రితము రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ చీకటిలో సత్యమును తెలుసుకోకుండా, వాస్తవమును తెలుసుకోకుండా చీకటిలో ఉండి చీకటి పనులు చేస్తున్నటువంటి పాపములో కొనసాగుతున్నటువంటి మనుషులను వెలుగులోనికి తీసుకురావడానికి అనగా సత్యంలోనికి తీసుకురావడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వెలుగుగా వచ్చారు. అందుకని యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పారు, ఈ లోకంలో ఆయన ఉన్నప్పుడు అన్నారు, నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను. అనగా సత్యమును నేను చూపించడానికి లోకానికి వచ్చి ఉంటున్నాను. ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు లోకానికి వచ్చిన తర్వాత ఏ రీతిగా ఈ చీకట్లో ఈ మరణ ఛాయలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను ఆయన వెలుగులోనికి తీసుకురాగలడు? ఏమండి, సత్యం చెప్పేసి అయిపోతుందా? సత్యం చెప్తే మానవుడు చీకట్లోంచి వెలుగులోనికి వచ్చేస్తాడా అని అంటే అంత తేలిక కాదండి. మానవుడు చేసేటువంటి పాపములకు జీతం మరణం కనుక, కాబట్టి ఆ మానవుల యొక్క పాపము నుంచి మానవుని విడిపించడానికి మరొక మానవుడు తన యొక్క రక్తమును చిందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ధర్మశాస్త్రం చెప్తా ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ రక్తము చిందించబడాలంటే నిష్కలంకమైంది, నిందారహితమైంది, పరిశుద్ధమైనటువంటిది, పాపము లేనటువంటిది, పవిత్రమైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి రక్తము చిందించబడాలి. ఇప్పుడు మనుషులందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించిన మహిమను పొందలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి ఏ మానవుడు తన రక్తం కాసే ప్రయోజనం ఉందండి? ఏ మానవుడు రక్తం కాసిన ప్రయోజనం లేదు. కనుకనే దేవుడు ఈ లోకాన్ని ప్రేమించి అనగా లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుషులను ప్రేమించి చీకటిలోను మరణ ఛాయలో ఉన్నటువంటి ప్రజలను జీవంలోనికి సత్యంలోనికి తీసుకురావడం కొరకాయ, వెలుగును వారి జీవితంలోకి ఇవ్వడం కొరకాయ ఆయన ఈ లోకానికి శరీరధారిగా మానవుడిగా ఆయన వచ్చాడు.
ఆయన ఈ లోకంలో పాపము లేనటువంటి రీతిగా జన్మించాడు. అర్థమైందండి? అందుకని కన్యక గర్భవతి కుమార్ని కని ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టబడింది. కన్యక గర్భవతి కావడం అనేటువంటిది అసాధ్యమైన సంగతి అయినప్పటికీ కూడా దేవునిని బట్టి కన్యక అయినటువంటి ఒక స్త్రీ గర్భము ధరించింది. ఆమె ద్వారా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చారు. కాబట్టి ఆయన జన్మములో పాపము లేదు. ఆయన పాపము లేనటువంటి వ్యక్తిగా ఈ లోకంలో జీవించి 33 సంవత్సరములు ఆయన కలువరి శిలువలో మరి మనుషులందరి పాపల కొరకు తన ప్రాణం పెట్టినట్టుగా దేవుని గ్రంథంలో మనం చూస్తుంటున్నాం. దేవుని గ్రంథమే కాదండి, మీరు చూసే రోమా చరిత్రలో కూడా ఇది రాయబడింది. ఎందుకంటే రోమా సామ్రాజ్యం ప్రపంచమంతా పరిపాలిస్తున్న దినముల్లో రోమీలే ఆయనకు శిలువ వేసింటున్నారు. ఇదంతా కూడా చరిత్రలో ఉంది. ఆయనను శిలువ వేశారు, ఆయన చనిపోయాడు, ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడు, ఆయన 3వ దినమున తిరిగి లేచాడు. అందుకని మరణమును జయించిన వాడుగా ఆయన ఉన్నాడు. మరణము అనగా పాపమును జయించేవాడుగా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు మానవునికి పాపముల మీద జయమును అనుగ్రహించేటువంటి ఒక రక్షకుడు వారికి దొరికి ఉంచున్నాడు. అందుకని అంటాడు, నేడు బెత్లెహేములో అనగా దావీదు పట్టణం అనగా బెత్లెహేములో రక్షకుడు లోకమునటువంటి మనుషులందరి కొరకు పుట్టి ఉంచున్నాడు. ఎవరిని ఈయన అంటే ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు. యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి ఆయన ఈ లోకములో రక్షకుడిగా పుట్టి ఉంచున్నాడు. కాబట్టి దేని నుంచి రక్షిస్తాడు ఈయన అని చూస్తే తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయన రక్షిస్తాడు. ఎవరు తన ప్రజలండి? ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక ఎవరైనా వచ్చి మీ పిల్లలు ఎవరండి అన్నారనుకోండి, మీ పిల్లలు ఎవరండి అంటే కనుక మీరేం చెప్తారండి? ఇగో నా పోలికలు కలిగిన వాళ్ళు దాంట్లో ఉన్నారు చూడండి, వాళ్ళే నా పిల్లలు కదండి. నా పోలికలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో చూడండి, వాళ్ళే నా పిల్లలు, తేలిక చెప్పొచ్చు కదండి. కాబట్టి దేవుడు తన పోలికలో తన స్వారూప్యంలో నరుని సృజించినప్పుడు లోకంలో మనుషులందరూ కూడా ఎవరి పిల్లలు చెప్పండి? ఇప్పుడు అందరూ కూడా దేవుని పిల్లలే. కనుకనే దేవుని పిల్లలందరూ కూడా దేవుని ప్రజలైతున్నారు. కనుకనే తన ప్రజలను వారి పాపం నుంచి ఆయనే రక్షించును కనుక ఆయనకు యేసు లేక రక్షకుడు అనే పేరు పెడతారనేటువంటి సంగతిని మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఆయన లోకానికి రక్షకుడిగా వచ్చాడు. నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి ఆయన లోకానికి మనుషుడిగా వచ్చాడు. ఆయన మనుషుడిగా లేక శరీరధారిగా లేక రక్తమాంసంలో పాలివాడైనగా ఈ లోకానికి రావడానికి కారణం ఏంటంటే రక్తము చిందించాలి. ఆయన ఖచ్చితంగా రక్తం చిందించడం ద్వారానే పాప క్షమాపణ కలుగుతుంది కనుక ఆయన ఈ లోకానికి శరీరధారిగా వచ్చాడు. ప్రియమైనటువంటి వారు, కాబట్టి ఆయన రక్తములో ఇప్పుడు పాపం చేసేటువంటి మానవునికి పాప క్షమాపణ అనేటువంటిది ఉంది. చీకట్లో ఉన్నటువంటి వారు వెలుగులోకి రావచ్చు, మరణశాలైనటువంటి వారు జీవంలోనికి రావచ్చు. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి దాని నిమిత్తమై వచ్చి ఉన్నారు. మొదటి కారణం చూస్తున్నాం. రెండో కారణం మనం చూసినట్లయితే చూడండి, రెండో కారణం మరొకటి నేను తెలియజేస్తాను. మనము శత్రువుల చేతి నుండి విడిపింపబడి మన జీవితకాలం అంతా నిర్భయలమై ఆయన సన్నిధిని పరిశుద్ధముగాను నీతిగాను ఆయన సేవింపను అనుగ్రహించుటకు ఈ రక్షణ అనగా రక్షకుని మనకు దయచేసి ఉంటున్నాడు దేవుడు. ఎందుకని యేసు క్రీస్తు ప్రభు అనేటువంటి రక్షకుని లేక రక్షణను దేవుడు మనుషులకు అనుగ్రహించాడు లేక మనకు అనుగ్రహించాడు అని మనం చూస్తే కనుక దేనికోసం అంటే శత్రువుల చేతి నుండి విడిపింపబడి. ఎవరు శత్రువులండి? ఎవరు శత్రువులు? ఎవరు మనల్ని ఎత్తుకొని పోవాలనుకున్నారో వాళ్ళే మనకి శత్రువులు కదండి. సాతానుడు వానిక దూతల సమూహం అంతా కూడా మానవుని అండి దేవుడు చేసేటువంటి మానవుని మోసగించి వాళ్ళని ఎత్తుకొని పోవాలని ఆది నుంచి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు. అనేక రీతిలుగా వారిని మోసగించి దేవుని సంధించి వారిని ఎత్తుకొని పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు వారి నుంచి విడిపించడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు రక్షకుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. యేసు క్రీస్తు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచితే వెంటనే ఆయన ఈ శత్రువుల నుంచి అనగా ఈ యొక్క అపవాది నుంచి ఆయన విడిపిస్తాడు. ఇది మొదటి సంగతి. రెండోది, మన జీవిత కాలం అంతయు నిర్భయలమై అనగా భయములోంచి బయటకు తీసుకుని వస్తాడు. భయం అనేటువంటిది ఎక్కడ ప్రారంభమైందండి? భయం అనేటువంటిది మానవులు ఎప్పుడు ప్రారంభమైందంటే మానవుడు ఎప్పుడైతే పాపము చేశాడో అప్పుడు భయం అనేటువంటిది మానవుల్లోనికి ప్రవేశించింది. మానవుడు పాపం చేయనంత వరకు కూడా భయం లేనటువంటి వ్యక్తిగానే ఉంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే పాపం చేశాడో వెంటనే భయం అనేటువంటిది మానవుల్లోనికి ప్రవేశించింది.
కనుక ఎప్పుడైతే ఈ మానవుడు తన పాపముల నుంచి అతడు విడుదల పొందుతాడో, పాప క్షమాపణ పొందుతాడో, అతడు భయములోంచి విడుదల పొందుతాడు. అతడు నిర్భయుడుగా ఉంటాడు, భయం లేనటువంటి వ్యక్తిగా తాను అవుతాడు. ప్రియమైనటువంటి వారు, ఎప్పుడైతే మానవుడు తాను భయము లేనటువంటి స్థితిలోకి వచ్చాడో అప్పుడు దేవుని ద్వారా అతడు పొందేటువంటి కొన్ని దీవెనలు లేక కొన్ని గొప్ప కార్యములను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని కోరుతున్నాను. రండి, ఒక సంగతి చూపిస్తాను మీకు. అందుకని ఆయన యువకానికి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటి మాట ఏం చెప్పాడంటే భయపడుకుడి. ఏం చెప్పాడండి? భయపడుకుడి. లోపల ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఆయన చెప్పినటువంటి సందేశం ఏంటంటే భయపడుకుడి. ఎందుకని మీలో ఉన్నటువంటి పాపం వల్ల ఏ భయం అయితే మీలోకి వచ్చిందో, ఏ భయం అయితే మిమ్మల్ని ఆవరించిందో, ఏ భయం అయితే మిమ్మల్ని వెంటాడుతుందో, ఏ భయం అయితే మీకు నెమ్మది లేకుండా చేస్తుందో, ఏ భయం అయితే మిమ్మల్ని కలవరపరుస్తుందో, ఏ భయం అయితే మీరు ముందుకి సాగనివ్వడం లేదో ఆ భయమును తీసివేయడానికి రక్షకుడుగా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి ఉంటున్నాడు. కానీ మన జీవితకాలం అంతయు భయం నుంచి విడుదల పొందిన వారమై నిర్భయముగా మనము జీవించడానికి యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చారు. మనము కనుక మనలో ఉన్నటువంటి పాపములను మనము ఒప్పుకోవడానికి, లేక మన పాపం నుంచి మనం విడుదల పొందడానికి, మన పాపము క్షమించబడడానికి మనం ఇష్టపడినట్లయితే, ఎప్పుడైతే మనలో భయం పోతుందో వెంటనే దేవుడు మన జీవితంలో చేసేటువంటి కొన్ని సంగతులను నేను మీకు దేవుని గ్రంథం నుంచి చూపించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎప్పుడైతే మనలోంటి భయమును అనగా పాపం తీసివేసుకుంటామో ఆయన చేసే మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే భయపడకము నేను నీ దేవుడని ఉన్నాను. ఏం చెప్తున్నానండి? ఆయన నీకు నాకు దేవుడు కావడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. నీలో నానటువంటి పాప భయం ఎప్పుడైతే మనల్ని విడిచిపెట్టిపోతుందో, ఆ పాపం నుంచి ఎప్పుడైతే మనం విడుదల పొందుతామో, విడిపించబడి మనము పాప క్షమాపణ అనుభవంలోకి వస్తామో, దేవుడు సర్వాధికారైనటువంటి దేవుడు, సర్వసృష్టికి ఆది సంభూతమైనటువంటి వాడు, సర్వవంతమైన స్థలములో నివసించేటువంటి వాడు, సర్వశక్తి కలిగినటువంటి వాడు నీకు నాకు దేవుడు అవుతాడు. ఈ సత్యాన్ని మనము గ్రహించాలి. రెండో సంగతిని మనం చూస్తే కనుక చూడండి, రెండో సంగతి చెప్తున్నాడు భయపడకుము నేను నీకు సహాయం చేస్తున్నాను. రెండో సంగతి ఏంటండి? ఎప్పుడైతే పాప భయం నుంచి మనం విడిపించబడతామో మొట్టమొదటిగా ఆయన మనకు దేవుడు అవుతాడు కనుక మనం భయపడలేదు. రెండోదిగా మనకు సహాయం చేసేవాడు ఉన్నాడు. మనకున్నటువంటి కష్టములు, శ్రమలు, ఇబ్బందులు, ఇరుకులు, వ్యాధులు, బాధలు, సమస్యలు ఏమైనా కానివ్వండి వాటన్నిటిలోంచి సహాయం చేసేటువంటి దేవుడు మనకు ఉంటాడు. కాబట్టి మనం భయపడిన అవసరము లేదు. ప్రతి విధమైనటువంటి అసాధ్యమైన వాటిలోంచి సాధ్యపరిచి సహాయపరిచేటువంటి దేవుడు మన దేవుడు అవుతాడు. జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ప్రియమైనటువంటి వారు, ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు. ఓ భక్తుడు అడుగుతున్నాడు, నాకు అనేకమైన కష్టాలు వచ్చినాయి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను? కొండల తట్టు చూస్తున్నాను. ఏం చేస్తున్నట్టండి ఆయన? నేను కొండల తట్టు చూస్తున్నాను, నాకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇక కొండలు బాగా పెద్దగా కనబడి, ఎత్తుగా కనబడ్డాయి, బలంగా కనబడ్డాయి, కొండలేమో సాయం చేస్తామని చెప్పేసి కొండల వైపు చూస్తూ ఓ భక్తుడు అంటున్నాడు, కొండల తట్టు నేను చూస్తున్నాను, నాకు సహాయము ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అయితే ఆయన అంటున్నాడు, తన జీవితంలో సహాయం పొందిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, భూమి ఆకాశములను సృజించిన దేవుని వల్లనే నాకు సహాయము కలుగుతున్నది. భూమి ఆకాశము సృజించినటువంటి వాడు, నన్ను సృజించినటువంటి వాడు, సర్వసృష్టిని చేసేటువంటి వాడు ఆయనే నాకు సహాయము చేసేవాడు అంటున్నాడు. ప్రియమైనటువంటి స్నేహితులారా, ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా, ఈ సాయంకాల సమయంలో నీలో ఉన్నటువంటి పాపమును నీవు కనుక తీసివేసుకోవడానికి రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ద్వారా విడిపించబడ్డానికి నీ భయం నుంచి నువ్వు ఇష్టపడితే కనుక మొట్టమొదటిగా నీకు దేవుడు కానించున్నాడు. రెండవదిగా నీ సంగతి ఏదైనప్పటికీ కూడా దాన్ని నీకు ఆయన సహాయము చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతుంటున్నాడు. మూడో సంగతి చూస్తే ప్రియమైనటువంటి వారా, మూడోది చూద్దాం రండి. ఇంకో సంగతి నేను మీకు చూపిస్తాను. మూడో సంగతి ఆయన చెప్తున్నాడు, భయపడకు, పేరు పెట్టి నిన్ను పిలుచున్నాను, నీవు నా సొత్తు అంటున్నాడు. ఏమండి? మూడో సంగతి ఏమంటున్నాడు? భయపడద్దు నువ్వు. ఇక భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకని? భయమునకు కారణమైనటువంటి పాపమును నుంచి నువ్వు విడుదల పొందావు కనుక, నువ్వు విడిపించబడ్డావు కనుక ఇక భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఏం చేయాలంటే ఏం చేయొద్దు. పేరు పెట్టి నేను పిలిచున్నాను అంటే అర్థం ఏంటండి? మనల్ని ఎరిగాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఒక మనిషిని రోడ్డు మీద వెళ్తున్న ఆయన్ని పేరు పెట్టి మీరు పిలవాలంటే ఆ మనిషి మీకు ఏమేమి ఉండాలా? తెలిసి ఉండాలా? అర్థమని తెలియకపోతే కనుక ఏమంటారు? అంటారు కదా, శబ్దాలు చేస్తుంటారు, చిక్కులు చేస్తుంటారు కదా, ఏమేమో చేస్తారు. తెలిస్తే కనుక ఏం చేస్తారు? పేరు పెట్టి పిలుస్తారు కదండి.
కాబట్టి నేను నిన్ను పేరు పెట్టి పిలుచున్నాను, నీవు నా సొత్తు అంటున్నాడు. మూడవ ప్రాముఖ్యమైన సంగతి అనగా నీవు నా సొత్తు. అర్థమైందా? అంటే యు ఆర్ మై ప్రాపర్టీ. అంటే దాని అర్థం ఏంటనుకున్నారు? అంటే చూడండి, ఈ లోకంలో కనుక మీరు కనుక చూడండి, ఒక ఫోన్ కొన్నారనుకోండి, ఏమండి ఫోన్ కొన్నారు కదా, ఇప్పుడు అందరికీ ఫోనే కాబట్టి ఈ ఉదాహరణ చాలా బాగుంటుంది కదా. చేతిలో ఉంటుంది కదండి, చేతిలో ఉండే ఫోన్ ఎంత కొంటారండి? 5,000, 10,000, 15, 20, 30 లక్ష రూపాయలు. ఓకేనండి. ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు 1,00,000 పెట్టుకుంటారు, తక్కువ డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు 5,000 పెట్టుకుంటారు. అవునండి. ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ మీ చేతిలో ఉంది, దానికి మీరు అది మీ సొత్తు కదండి. ఎందుకని మీరు దాన్ని కొన్నారు కనుక అది మీ సొత్తు. అవునండి. ఇప్పుడు దాని మీద గీత పడితే ఊరుకుంటారా? పక్కన ఎవరైనా తీసుకొని అది చాకు పెట్ట దీన్ని మీరు గీస్తానంటే ఊరుకుంటారండి? చెప్పండి, ఊరుకుంటారా? నువ్వు గీతలు గీయడానికే కొన్నా, నీకు తీసుకో. నువ్వు గీతలు గీయడానికే కొన్నా, నీకు తీసుకో అంటారా? లేకపోతే కిందకేసి కొట్టు, దానికోసం కొన్నాను, ఇది తీసుకో అంటారా? ఏమండి చెప్పండి, అంటారా? ఏం చేయరు. అర్థమైందండి. పక్కనోడు తీసుకుని దాన్ని పుట్టుకో, ఏం చేస్తున్నావు ఇటీ కదా. దాన్ని చూడడానికి కూడా ఇష్టపడం, చిన్న గీత పడితే ఇష్టపడం. ఎందుకని? నువ్వు దాన్ని కొన్నావు, అది నీ సొత్తు. నీవు ఒక 5,000 పెట్టి కొన్నటువంటి నీ సొత్తునే ఎదుటివాడు ఎవడైనా పాడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే నువ్వు ఒప్పుకోవే? ఏమని? తన యొక్క సొంత రక్షణ ఇచ్చి తన అమూల్యమైన ప్రాణమును పెట్టి ఆయన నిన్ను నన్ను కొనుక్కున్నాడు. ఏమండి? తన ప్రాణం ఇచ్చి చీకట్లో మరణించినటువంటి మనుషులను ఆయన వెలుగులోని తీసుకుని వచ్చి రక్షించాడండి. వారి విషయమై ఆయన ఎంత పొసెసివ్గా ఉంటాడు చెప్పండి, ఆయన ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటాడు. ఏమండి? అందుకే ఒక మాట అన్నాడు, మిమ్మల్ని ముట్టినవాడు తన కనుగుడ్డును ముట్టిన వానితో సమానుడని ఎంచి. ఏమండి? మీరు ఎవరైతే ఈ చీకటిలోంచి, ఈ మరణఛాయలోంచి, ఈ పాపములోంచి విడుదల పొంది ఉంటున్నారో, ఈ పాపపు భయం నుంచి విడుదల పొంది ఉంటున్నారో, వారిని దేవుడు తన సొత్తుగా చేసుకొని వారి గురించి అంటున్నాడు, మిమ్మల్ని ముట్టినవాడు నా కనుగుడ్డును ముట్టిన వానితో సమానుడు. ఎవరైనా దేవుని కనుగుడ్డును ముట్టుకోగలరా అండి? ముట్టుకోలేరు. అలాగే దేవుడు రక్షించినటువంటి ప్రజలను కూడా ఎవరు కూడా ముట్టుకోలేరు, వారి జోలికి ఎవరు రాలేరు. అందుకని భయపడొద్దు అని చెప్తున్నాడు దేవుడు. అంటున్నాడు, భయపడొద్దు. నువ్వు కనుక మరణ భయం నుంచి బయటకు పడ్డావా, నువ్వు పాప భీతి నుంచి నువ్వు బయటకు పడ్డావా, ఆ పాపమును విడిపించుకోవడానికి నువ్వు ఇష్టపడ్డావా, ఈ దినమున నీకు భయం అనేది లేకుండా నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను. మొట్టమొదటిగా నీ దేవుడిని ఎన్నుతాను, రెండోదిగా నీకు సహాయం చేస్తాను, మూడోదిగా నీవు నాకు సొత్తై ఉంటావు. అర్థమైందండి. నాలుగో సంగతి చూద్దాము. భయపడకుము, నేను దప్పి కొనిన వాని మీద నీళ్లను, ఎండిన భూమి మీద ప్రవాహ జలములను కుమ్మరించెదను. ఏమండి? నాలుగో సంగతి ఏం చెప్తున్నాడు? భయపడొద్దు. ఏం భయపడొద్దు? దప్పి కొనిన వాని మీద నేనేం చేస్తాను? నీళ్లను నేను దయచేస్తాను. అనగా దప్పిక అనేటువంటిది అవసరం గురించి మాట్లాడుతుంది. దప్పిక అంటే అర్థం ఏంటండి? థర్స్ట్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ నీడ్. అర్థమైందండి? వెన్ బాడీ నీడ్స్ వాటర్ యూ ఫీల్ థర్స్టీ. అర్థమైందండి? నీ శరీరానికి నీళ్లు కావాల్సినప్పుడు, అవసరమైనప్పుడు శరీరం ఏమేం చేస్తుంది? నీకు దప్పిక అనేటువంటి ఒకటి పుట్టిస్తారు. డాక్టర్ గారు కూడా ఉన్నారు మన మధ్యలో కదండి. ఇట్ ఈస్ ఎ నెసెసిటీ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ. అర్థమైంది? మానవ శరీరానికి ఉండేటువంటి ఒక అవసరము దప్పిక అనేటువంటిది. అటువంటి అవసరము నీకు వచ్చినప్పుడు నేను దప్పిక కావాల్సిన నీళ్లు కనుక నీళ్లు ఇస్తాను. అర్థమైందండి? ఎండిన భూమి మీద అంటే ఎండిన భూమి అంటే అండి పూర్తిగా అన్నీ పోయినాయి. అర్థమైందండి? దప్పికే కాదు, దప్పిక అంటే ఇంకా వర్స్ట్ సిచ్యుయేషన్. ఒక మనిషి జీవితం కనుక వెళ్ళిపోతే దేవుడు అన్నాడు ప్రవాహ జలములు తీసుకొస్తుంది దాని మీదకి. అంటే సమృద్ధి అయినటువంటి రీతిలో నేను వారి జీవితములను తృప్తిపరుస్తాను. వారి జీవితములకు నేను ఏం చేస్తాను? ఫలము దయచేస్తాను అని దేవుడు చెప్తుంటున్నాడు. కాబట్టి భయపడద్దు. ఇది నానేటువంటి భయంలో నీకున్నా సరే, ఆ భయంలోంచి నీవు కనుక బయటికి రావడానికి ఇష్టపడితే దేవుడు అన్నాడు భయపడొద్దు, నేను నీ అవసరమును తీరుస్తాను. నీ అవసరములు ఎటువంటివైనా సరే, అవి అసాధ్యమైనవైనా సరే, అవి ఎండిపోయినటువంటి భూమితో సమానమైనప్పటికీ కూడా నేను వాటి మీద సమృద్ధి అయినటువంటి
ఆ యొక్క అవసరం తీర్చుతాను అని దేవుడు నీకు నాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా. అందుకని అంటున్నాడు జీవితకాలం అంతయు నిర్భయలమై. ఏమండి, ఏదో 4 రోజులు నిర్భయం కాదు, ఎంతకాలము? జీవితకాలం అంతయు. ఈ లోకములో బ్రతికినంత కాలం కూడా ఎటువంటి భయం లేకుండా నిర్భయముగా మనము జీవించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి రక్షకుడిగా వచ్చాడు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా. ఈ సంగతిని మనము గ్రహించాలి. ఇంకా అనేకమైన సత్యాలు ఉన్నాయి కానీ కాబట్టి సమయం తక్కువ ఉంది కనుక నేను త్వరగా ముగించాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మనము ఇందాక మనం చూసినటువంటి దాంట్లో నుంచి మరొక మాట కూడా ఉంది, చూద్దాం రండి దయచేసి. శత్రువుల చేతి నుంచి విడిపించబడి, రెండోది ఏం చూసాం? జీవితకాలం అంతయు నిర్భయంగా జీవించడానికి. మూడోది అతి ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఏంటంటే మనము దేవుని సన్నిధిలో పరిశుద్ధముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవించడానికి కూడా దేవుడు తన కుమారుడు యేసుక్రీస్తుని రక్షకునిగా ఈ లోకానికి అనుగ్రహించున్నాడు. ఏమండి, ద హైయెస్ట్ ఆనర్ అండ్ సర్వీస్ ఏమండి దట్ ఎ మ్యాన్ కెన్ ఏమండి అటైన్ అనేటువంటిది ఏంటంటే సర్వింగ్ గాడ్. అర్థమైందండి? వాట్ ఇస్ దట్? సర్వింగ్ గాడ్. అర్థమైందండి? దేవునిని సేవించుట అనేటువంటిది అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనటువంటి సేవ ప్రియమైనటువంటి వారు. మూడవదిగా దేవుడు చెప్తుంటున్నాడు, మీరు కనుక మీలో ఉన్నటువంటి పాపపు భయం నుంచి మీరు విడుదల పొందడానికి ఇష్టపడితే కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు 2021 సంవత్సరముల క్రితం ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఆయన మిమ్మను చీకటిలోంచి వెలుగులోనికి తీసుకుని వస్తాడు. మరణ ఛాయలోంచి జీవంలోనికి ఆయన దాటిస్తాడు. అందుకొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన కల్వరిశిలో వేలాడి ఆయన రక్తమును కాచి ఆ రక్తములో పాపక్షమాపణను మానవునికి దయచేసి ఉంటున్నాడు. ఆ పాపక్షమాపణ ద్వారా నీలో ఉన్నటువంటి భయమును ఆయన తీసివేయించున్నాడు. కాబట్టి అంతేకాకుండా ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? ఆయన సన్నిధిలో నీవు శత్రువుల నుంచి అనగా సాతాను నుంచి మరి విడిపించబడిన తర్వాత, భయం నుంచి నువ్వు విడిపించబడిన తర్వాత నీవు పరిశుద్ధముగాను నీతిగాను దేవుని సేవించుటకు ఆయన ఈ లోకానికి రక్షకుడిగా వచ్చాడు ప్రియమైన ద్వారా. కాబట్టి ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి సంగతులను దేవుని సాయంకాల సమయంలో నీకు తెలియజేయాలని ఆశపడుతున్నాడు. మరొక సంగతిని నేను మీకు గుర్తు చేయాలని కోరుతున్నాను. చూడండి, మరొక సంగతిని నేను చదువుతాను. చూడండి, సింహాసనముల నుండి బలవంతులను పడద్రోసి దీనులను సింహాసనం ఎక్కించడానికి ఆయన లోకానికి వచ్చాడు ప్రియమైనటువంటి వారు. అదేనండి, ఎందుకు వచ్చాడు యేసుక్రీస్తు వారు? బలవంతులను సింహాసనముల నుండి పడద్రోసి దీనులను ఆ సింహాసనం మీద ఎక్కించడానికి వచ్చాడు. అందుకని యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన గురించి ప్రవచనం ఏం చెప్తుందంటే, ప్రవచనము దాదాపు కొన్ని వందల సంవత్సరముల క్రితము జరగబోయే సంగతులను తెలియజేసింది ప్రవచనము. ఆ ప్రవచనం ఏం చెప్తుందంటే, ఇదిగో నీ రాజు దీనుడై భారవాహిక గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ మధ్యకు వస్తున్నాడు. ఆయన దీనుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అర్థమైందండి? ఆయన దేవుడైండి కూడా ఏమండి శరీరధారికి లోకానికి రావడమే కాదు కానీ దీనుడై తన యొక్క ప్రాణమును మానవాళి యొక్క రక్షణ కొరకై ఆయన కల్వరి శిలువలో అర్పించడానికి ఆయన లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు ప్రియమైనటువంటి వారరా. దీనుడిగా వచ్చాడు దేనికోసం అండి? దీనులకు సువర్తమానం ప్రకటించడానికి. ఎవరికి సువర్తమానము? ఎవరికండి? దీనులకు. ఎందుకంటే దీనులకే. ఎందుకంటే వాళ్ళే అంగీకరిస్తారు కనుక. ఏమండి? వాళ్ళే అంగీకరిస్తారు. దీనత్వం లేకపోతే దేవుని యొక్క సువార్తను, మంచి వార్తను ఎవరు కూడా అంగీకరించలేరండి. అర్థమేనండి? దీనత్వం లేని వారు ఏమనుకుంటారంటే, నాకు తెలుసు. ఏమనుకుంటారు? నాకు తెలుసు, నాకు తెలియదు ఏది కూడా లేదు, నాకు అన్నీ తెలుసు. అదేనండి, అది దీనత్వం కాదు. సత్యం నెరిగి దాన్ని అంగీకరించుట అనేటువంటిది దీనత్వం అవుతుంది. అందుకని అన్నాడు, దీన మనస్సు అనేటువంటి వస్త్రము ధరించుకోండి ప్రతివాడు విరిగి. అందుకని అంటాడు, ఎవడు దీనుడై నరిగిన హృదయం గలవాడై ఉన్నాడో వానినే నేను దృష్టించుచున్నాను. ఎవరు దృష్టిస్తున్నా అంటే దేవుడు ఎవరండి? గర్విష్ఠులను కాదు అండి. అందుకని ఇంకో మాట ఉంది, ఆయన అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృపను అనుగ్రహించారు. అహంకారాలను ఎదిరించి దీనులు. అహంకారం అంటే అర్థం ఏంటంటే గర్వమునకు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. అర్థమైందండి? గుడ్, బెటర్, బెస్ట్ అంటారు చూడండి. అలాగే అహంకారము అంటే గర్వానికి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, అంటే దాన్ని మించిపోయింది అనమాట. దాన్ని అహంకారం అంటారు. ఈ అహంకారం ఉన్నవాళ్ళు సత్యాన్ని
అంగీకరించలేరు. అందుకనే దీనులకు సువర్తమానము ప్రకటించడానికి ఆయన వచ్చాడు ప్రిమేటెడ్ ద్వారా. ఇది నానా దేవుని యొక్క సత్యాన్ని నీవు అంగీకరించకూడితే కనుక దేవుడు కూడా నీకు సువర్తమానమును అందించడానికి వచ్చాడు. ఆయన దీనుడుగా వచ్చాడు. దీనునిగా నువ్వు కనుక నేను అంగీకరిస్తే ఆయన అంటున్నాడు, బలవంతులను సింహాసనం నుంచి పడదోసి దీనులను ఆయన ఎక్కిస్తాడని. మీరు అనుకోవచ్చు, ఈ లోకంలో సింహాసనం ఉంది, మొఘల్ రాజ్యంలోనే పోయింది, లేకపోతే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలతోనే పోయింది, లేకపోతే ఇంకెవరితోనే పోయింది, సింహాసనాలు ఏడున్నాయి, ఇక్కడ సింహాసనాలు లేవు, ఇదంతా ఒట్టిది అనుకుంటున్నాయేమో. ఇక్కడ సింహాసనం కాదండి. దేవుని రాజ్యంలోకి నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ఎవరిని ఈ సంగతులన్నీ కూడా అంగీకరిస్తారో వారు ఆయనతో కూడా సింహాసనాసీనులై ఏలుతారంట. ఏం చేస్తారండి? దే ఆర్ గోయింగ్ టు రూల్. అర్థమైందండి? దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఏమండి, వారు సింహాసనం మీదకి ఎక్కనయించున్నారు. ఈ గొప్ప ధన్యతను దేవుడు ఇవ్వనయించున్నాడు. అందుకని అన్నాడు, బలవంతులను సిగ్గుపరచకు, ఆయన బలహీనులను ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. బలహీనులనుగా దీనులు. అర్థమైందండి? దిక్కులేనటువంటి వారు, దరిద్రులు. అర్థమైందండి? అటువంటి వారి లోకము బహుశా గుర్తించకపోవచ్చు, కానీ ఆయన అంటాడు, బలవంతులను సింహాసనం నుంచి పడద్రోసి దీనులను వాటి మీదకి ఎక్కిస్తున్నాడంట ప్రిమేటెడ్ ద్వారా. కాబట్టి ఈ అద్భుతమైనటువంటి సత్యాలను మీకు తెలియజేయాలని సాయంకాల సమయంలో మేము మీ మధ్యకు వచ్చుంటాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి కారణం అదండి. అందుకనే ఈ సత్యాన్ని ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో వారు దేవుని చేత లేక యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి చేత ఈ యొక్క ఆశీర్వాదములన్నీ కూడా, ఈ దీవెనలన్నీ కూడా, ఈ ఉన్నతమైనటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా మీ జీవితంలో మీరు అనుభవపూర్వకంగా పొందవచ్చు ప్రియమైనటువంటి వారా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేము, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మేము అనేక మందిని దాని గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వగలము. అర్థమని దాని గురించి మేము సాక్ష్యం ఇవ్వగలం, ధైర్యంగా సాక్ష్యం ఇవ్వగలము. అర్థమని ఇది అబద్ధం కాదు, ఇది సత్యం. ఇది సత్యం ప్రియమైనటువంటి వారా. అర్థమైందా? ఇది వాస్తవం అవుతుంది. మరణ ఛాయలోంచి ఇది నా జీవంలోకి వచ్చాము. మాకు చావంటే భయము లేదండి. అర్థమైందండి? చావంటే మాకు భయం లేదు. ఇప్పుడు చనిపోమన్నా నేను సంతోషం చచ్చిపోతాను. అర్థమైందండి? మీరు అనుకుంటున్నారేమో నాకేం భయం లేదు, ఎందుకంటే నేను చనిపోతే వెంటనే ఎక్కడుంటాను? నా దేవునితో ఉంటాను. అర్థమైంది? నా దేవునితో ఉంటాను. నాకు భయం లేదు, ఎందుకంటే నేను పాపము నుంచి విడిపించబడాను, మరణములోంచి జీవములోంచి నేను దాటేశాను. చీకట్లోంచి నేను వెలుగులోకి వచ్చాను యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అయినటువంటి రక్షణ ద్వారా. కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు సత్యం అనేది నేను తెలుసుకున్నాను. కాబట్టి సర్వసత్యములోనికి నేను వెళుతున్నాను. అందుకని నా జీవితానికి భయం లేదు. భయం నుంచి, పాపంలో కలిగేటువంటి భయం నుంచి నేను విడిపించబడ్డాను. ఇప్పుడు నిర్భయుడనై నేను జీవిస్తుంటున్నాను. ఆయన నాకు దేవుడైనాడు, ఆయన నాకు సహాయం చేస్తుంటున్నాడు. ఆయన ఎండిపోయినటువంటి నా జీవితంలో ఏమండి దాన్ని నీటిమయముగా ప్రవాహ జలములతో ఆయన తృప్తిపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన నన్ను సొత్తుగా చేసుకున్నాడు. కాబట్టి నేను దీనికి భయపడాల్సిన అవసరము లేదు ప్రియమైనటువంటి వారా. ఇటువంటి ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి నేను దేవుడు నన్ను తీసుకుని వచ్చాడు. కాబట్టి ఈ సాయంకాల సమయంలో మీరు కనుక ఈ సత్యాన్ని అంగీకరించాలని కోరుతున్నట్టయితే మీరు ఏం చేయాలి అంటే కనుక దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది, ఈ పాపము నుంచి అనగా జన్మ పాపము, కర్మ పాపము. ఏమండి? జన్మ పాపం అంటే జన్మతో వచ్చినటువంటి పాపము. అది ఇందాక చెప్పాను కదండి, చిన్న బాబుకి తల్లి నేర్పించకుండా వచ్చినటువంటి పాపం స్వభావం మానలో ఉంది కనుక జన్మతః మానవుడు పాపి అంటున్నాడు. రెండవది కర్మ పాపం అనగా మనం చేసేటువంటి పనులు కదండి. నేను ఎప్పుడు పిల్లలు చెప్తూ ఉంటాను, ఒక ప్రశ్న వేస్తానండి చాలా చోట్ల. ఏంటంటే ప్రశ్న వేసేది ఏమండి, ఏ తల్లిదండ్రులైనా తమ పిల్లలకు దొంగతనాలు నేర్పిస్తారండి? నేర్పించరు. అబద్ధాలు నేర్పించరు. బూతులు నేర్పించరు కదండి. స్కూల్కి వెళ్ళగానే ఇవన్నీ ఎట్లా నేర్చుకుంటారండి పిల్లలు? నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లలు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటారు? ఏ తల్లిదండ్రులు నేర్పించారు కదండి పిల్లలకి, అవునా? ఏ తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు చెడిపోవడం ఇష్టం ఉండదు. ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా తమ పిల్లలు వారికంటే బాగుండాలి, వారికంటే మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటారు కదా. మరి ఏ తల్లిదండ్రులు నేర్పించినప్పుడు వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అబద్ధాలు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు? ఏమండి? షార్ప్నర్ ఎత్తుకురావడం, ఇరేజర్లు ఎత్తుకురావడం కదండి, స్కేల్ ఎత్తుకురావడం. అవునండి. ఈ దొంగల వల్ల ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు? ఏ తల్లిదండ్రులు నేర్పించలేదు కదా. అవునండి. అబద్ధాలు ఆడడం నేర్పిస్తారు. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఇవన్నీ కూడా మానవులు ఉన్నటువంటి పాపపు స్వభావం అండి, కారణము.
కాబట్టి పాపపు స్వభావం అనగా నీ జన్మ పాపం నుంచి నీ యొక్క కర్మ పాపం అర్థమైందా, నువ్వు చేసేటువంటి ఆ యొక్క పాపపు పనుల నుంచి నువ్వు విడుదల పొందాలని ఈ సాయంకాల సమయంలో నువ్వు కోరుతున్నట్టయితే, రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు నీ పాపం నుంచి నిన్ను రక్షించకొరకై ఈ లోకానికి 2021 సంవత్సరం క్రితం వచ్చాడు. నీవు ఆయన అంగీకరిస్తే చాలు. నువ్వు ఆయన అంగీకరించాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలంటే, యేసు ప్రభువా నేను పాపిని అని నువ్వు చెప్పాలి. యేసు ప్రభువా నేను పాపిని అని నీవు చెప్పాలి. నీవు కనుక యేసు ప్రభువా నేను పాపినని నీ నోటితో నువ్వు ఒప్పుకుంటే, ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు కనుక నీ పాపముల నుంచి ఆయన నిన్ను క్షమించి నేను నీతిమంతుడిగా తీరుస్తాడు, నీ పాపము క్షమిస్తాడు. అర్థమైంది, నేను తన బిడ్డగా చేసుకుంటాడు. సమాధానము, శాంతి, నెమ్మదిని నువ్వు పొందుకుంటావు. భయము నుంచి, మరణ భయం నుంచి నువ్వు విడిపించబడతావు. చీకట్లో నుంచి వెలుగులోకి వస్తావు. మరణ భయం నుంచి జీవములోనికి నువ్వు దాటుకుంటావు. నువ్వు జీవమైనటువంటి దేవుణ్ణి పొందుకొని లోకములో సంతోషంతో సమాధానంతో ముందుకి వెళ్ళగలవు. దేవుడి వాక్యమును దీవించునుగాక. దేవుడి సాయంకాల సమయంలో ఏ గొప్ప ఉద్దేశంతో మరి లోకంలో జన్మించాడో తెలియజేస్తూ వచ్చాడు. అదే మాదిరిగా యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం వచ్చే ప్రతి వారు కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ప్రత్యేకంగా ఆ నరకం నుండి, ఆ నరక శిక్ష నుంచి తప్పించబడి మోక్ష మార్గాన్ని చేరుకొని పరలోక రాజ్యంలో ప్రభు సన్నిధిలో ఉండగల గొప్ప భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించడం కొరకై ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అంతేకాకుండా మరి మన మరణ భయం నుంచి తప్పిస్తాడు. మనకు తెలుసు, ఎంతోమంది కరోనాలో అకస్మాత్తుగా ఈ లోకయాత్ర ముగించారు. కాబట్టి మరి ఈ లోకయాత్ర ముగిస్తే మన యొక్క ప్రయాణం ఎక్కడ? దేవుని వాక్యంలో సెలవిస్తుంది, ఒకడు సమస్తము సంపాదించుకొని వాని ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే వానికి ఏమి ప్రయోజనం అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి మన ఆత్మ రక్షింపబడాలి అంటే మనము మార్గము, సత్యము, జీవమైనటువంటి ఆ రక్షకుని ద్వారా మాత్రమే చేరుకోగలం. కాబట్టి దయచేసి ప్రార్థన చేస్తాం. మనందరూ కూడా తలలు వంచండి. ప్రేమ నమ్మకం గల గొప్ప తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, మీ పాదాలకు వేలాది స్తుతులు, స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఈ సాయంకాల సమయంలో మా ప్రభా, మీరు మా మధ్యలోకి తీసుకుని వచ్చినటువంటి లేఖన భాగమును బట్టి మీకు వందనాలు. ఏ గొప్ప ఉద్దేశంతో మీరు లోకానికి వచ్చారో తెలియజేస్తూ వచ్చినందుకే మీకు వందనాలు. విన్న వాక్యాన్ని మా ప్రభా మీరే ఫలింపచేయండి, అంగీకరింపచేసి ప్రభా మరి హృదయంలో చేర్చుకొని ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి మరి పరలోక రాజ్యానికి వారసులుగా చేయబట్టు మీ కృపను అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ ప్రభా మరి మిగతా సమయాన్ని మాకు ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ఈ కాలనీలో నివసిస్తున్నటువంటి మా ప్రియులందరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ వస్తున్నాం. ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని సంవత్సరం అంతా కూడా కాపాడారు, సంవత్సరాంతంలో ఉంటున్నారు. మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభా మీ నడిపింపులోకి తీసుకొని రమ్మని మీకే వందనాలు చెల్లించుకుంటూ తండ్రి, మీకే సమస్త మహిమ, ఘనత, ప్రభావాలు ఆరోపించుకుంటూ యేసు క్రీస్తు మా రక్షకుని నామంలో ప్రార్థించి స్తుతించి అడిగి వేడుకొంచున్నాం మా తండ్రి. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహవాసం మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా నుండి సర్వ సత్యంలోనికి మళ్ళీ అందరినీ కూడా నడిపించునుగాక. ఆమేన్. सरसृष्टि के मालिक तुम्हें हो, सरसृष्टि के रक्षक तुम्हें हो, करते तुझको सारा प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। सरसृष्टि के मालिक तुम्हें हो, सरसृष्टि के रक्षक तुम्हें हो,
रचना हम पर तेरी करुणा तन मन धन तेरा है इन शैतान को छूने न देना हम है तेरी आंखों की रचना हम पर तेरी करुणा तन मन धन तेरा है इन शैतान को छूने न देना नहीं है किनारा धीरज को हमारे बताना जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना अब तो नहीं है किनारा धीरज को हमारे बताना जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना దయచేసి ఇక్కడి నుంచి అందరం కూడా చర్చికి వెళ్తాము. అక్కడ కంక్లూడింగ్ సెషన్ కలిగి ఉంటాం. దేవుడు గత 19వ తారీఖు నుంచి ఇప్పటి వరకు స్వార్థ సేవల సహాయం దయచేస్తూ వచ్చాడు. అందును బట్టి దేవుడు స్థుతించి మయంపరిచి అక్కడ మనం కంక్లూడింగ్ సెషన్ కలిగి ఉంటాం. దయచేసి అందరూ కూడా మరి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా నేరుగా మందిరానికి రావాలని చెప్పేసి మనవి చేస్తున్నాం. కాలం సాయంకాలం స్వార్థ పరిచయంలో వాడుకుంటూ వచ్చాను. మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేసిన ప్రభువా మీకు వందనాలు. ఈరోజు సాయంత్రం కూడా మా తండ్రి కాలనీలో మీ స్వార్థ ప్రకటించడానికి నిలబెట్టుకున్నందుకే మీకు వందనాలు ప్రభా. ఇదిగో మరి ఈ మందిరంలో చివరిగా కంక్లూడింగ్ సెషన్ కలిగి ఉంటున్నా ప్రభా. మీ ప్రియ సన్నిధి మా మధ్యలో ఉంచండి. పాటల ద్వారా మీరు మహిమ పొందండి ప్రభా. మరొకసారి మా తండ్రి మీ స్వార్థ ప్రకటించే విషయంలో మీ కృప చూపమని వేడుకుంటూ తీసుకొని వచ్చిన బిడ్డలందరినీ బట్టి కూడా మీకు వందనాలు ప్రభా. మా తండ్రి ఇంతవరకు కాపాడి నడిపించిన దేవుడు మీ ప్రియ సన్నిధి మా మధ్యలో ఉంచి మీ కృపలో మమ్మల్ని నడిపించమని మీ వెలుగులో మమ్మల్ని నడిపించమని వేడుకుంటూ ప్రభా మీ దయగల హస్తాలకు సమర్పించుకుంటూ మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ మహిమపరుస్తూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి వందనాలు చెల్లించి అడిగి వేడుకొంచుంటున్నాం మా తండ్రి.